ಪೋಲಿಬೆಟ್ಟ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಾಬು ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಸರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮತ್ತಿದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸಾಬಣ್ಣವ್ರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಓಟನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಲಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಮಗೆ ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದು ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಒಳಗೆ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾವು ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಾಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜವಾ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸರಿ ನಾವು ಈ ಹಣದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮಿಷ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾಚಿ ಚೊಪ್ಪದೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ವೋಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ? ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಈ ಸಾರಿ ಅವರ ಈ ಗೃಹಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಿಧಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎದುರುಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಮತ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಗೆದ್ದಾಗ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾತು? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆ ತಾವು ನೋಡಿದೀರಾ. ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಈ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ 2,000 ಜೊತೆ ನಾವು 5,000 ಕೊಟ್ಟು 8,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ತರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಿರ. ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿನ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿನೇ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ಯುಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದಾ ಅವರು ಇರಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಅವರ ಭರವಸೆ 23ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸಾಬಣ್ಣವರೇ. പോളിവട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ മെമ്പറായിരുന്ന പവിത്രനുണ്ട്. അവരോട് നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ രേഖ ഗണപതി, നമുക്ക് ഇവരോട് നമ്മുടെ പവിത്രനോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. മലയാളം പവിത്രവരെ എലക്ഷന്റെ ഓരോ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വളരെ ഒരു ശക്തരായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അവർ ശക്തരായിട്ട് നല്ല പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അവരെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരെ ഇതാക്കി? നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മോദി ആക്കിന് നടന്നാക്കിന് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരുടെ തല്ല് ഏറ്റെടുത്ത് മോദി എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാക്കിന്, ഇനി എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് എന്താണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ? മോദി ഇപ്പൊ തലാക്ക് മുസ്ലിംസിന്റെ തലാക്ക് ഇതാ ഒഴിവാക്കി, ആർമിക്കാരുടെ വിഷയം ഇതാക്കി, എല്ലാവർക്കും 5 kg അരിന്റെ ഇതാക്കി കേന്ദ്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റൈതർക്ക് റോഡ് ഹൈവേ റെഡിയാക്കി. പിന്നെ റൈത സമുദായക്ക് റൈതർക്ക് സഹായധന കൊടുത്ത് പൈസ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്കി, ഹെൽത്ത് കാർഡ് ആക്കി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ആക്കി, ഇൻഷുറൻസ് കൂടെ 5 ലക്ഷത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് കാർഡും എന്തായാലും സംഭവമായാലും വീട്ടുകാർക്ക് ആയുഷ്മാൻ കാർഡ്, പിന്നെ 3 ലക്ഷം രൂപ പൈസ ഇതായി, ഫ്രീ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ആക്കി, ജലജീവൻ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഞങ്ങൾ പറയാനൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നടക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ BJP ജയിക്കണം, മോദി വരണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നൈറ്റെല്ലാം ഇങ്ങനെ സുഖത്തോടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോദിയുള്ള. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെൺപിള്ളേര് ഇങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ മോദി പറയണം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല? അതിന് മുമ്പ് കുറെ സംഭവിച്ചല്ലേ, ഞങ്ങൾ കണ്ടെന്നല്ലേ. എന്താണ് അതിന്റെ ഫാക്ട് പറ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കർണാടകയിലുണ്ട്. കർണാടകയില് BJP ഇല്ല, ഇവിടെ വേറെ എന്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടോളുണ്ട്. BJP ഇപ്പോഴല്ലേ ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളൂ, ഈ 10 വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴേ പ്രശ്നങ്ങൾ BJP ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ പറയണേ. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ. ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നായിട്ട് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ പ്രൂഫ് എടുത്ത് കേട്ടാ. ഓക്കെ ശരി, ഞാനത് അങ്ങോട്ട് വരാം. പ്രസിഡന്റ് എന്താ പറയാനുള്ളേ? അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ശക്തി കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ശക്തി കേന്ദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ യൂത്ത്സ് ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത്സ് ഒന്ന് ചേർന്നാൽ അതൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാരതത്തിന് മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് യൂത്ത്സ്. അപ്പൊ യൂത്ത്സ് ഉണ്ടായാൽ മുന്നോട്ട് പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി വിട്ടാൽ വേറെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഞങ്ങളെ ആരുടെ മനസ്സിലും ഇല്ല. മോദിയാണ് മെയിൻ. അതുപോലെ ജോലികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ദിവസം കൂടി ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ ആ യൂത്ത്സിനെല്ലാം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മോദി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ലീവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങള് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഞങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ദിവസം പോലും ലീവ് എടുക്കാതെ ആണ് അവര് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ BJPക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ പ്രധാനമന്ത്രി, ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ളവരാണ്? ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഉള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആയത്. അതിപ്പോ ആ പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആക്കാൻ വേറെ ആരും ഞങ്ങള് കാണുന്നില്ല. ഇത് കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു നായകൻ ഇനി വരൂലാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ശരി, ഓക്കെ റനീഷേ. അപ്പൊ പവിത്രൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇനിയും നമ്മള് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണമെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി വന്നിട്ടേ വരണം. ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാരത ദേശം. അത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മുസ്ലിം ഹിന്ദു എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് ഇക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആക്കണമെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇനിയും വരണം. അയാള് വന്നേ വരൂ. നമ്മള് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇലക്ഷന് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നടന്നു. എല്ലാവരും വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേറെ ആരുടെ ഇത് വേണ്ട. നമ്മൾ നരേന്ദ്രമോദിനെ ജയിപ്പിക്കാണ്, അത് മാത്രമേ ലക്ഷ്യം, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തില് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, BJP ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് പാർട്ടിന്റെ വർക്കേഴ്സും
ഞങ്ങളെല്ലാം സൗഹാർദ്ദത്തോടെയാണ് അതാണ് ഞാനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, മീഡിയക്കാരുമായിട്ട് എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് മീഡിയക്കാർ സത്യം പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ കുറെ പാലിച്ചു വന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം അത് വേണ്ടത്, അത് എല്ലായിടത്തും കാണണം, ഇന്ത്യ മുഴുവനും കാണണം. അതാണ് എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും പറയുന്നതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की, बिहारी वाजपेयी की, के अडवाणी की, भारत माता की जय जय बीजेपी, जय जय बीजेपी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय मोदी, जय मोदी.